یہ صدیوں پرانی کہانی ہے۔ شہر سے بہت دور ایک گھنے جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا غریب گاؤں تھا۔ وہ گاؤں باہر سے سادہ اور پرسکون نظر آتا تھا، لیکن اندر سے محبت، خلوص اور بھائی چارے کی زندہ مثال تھا۔ وہاں کے لوگ مالی طور پر کمزور تھے لیکن دل کے امیر تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو سب ایک ہو جاتے، کسی کی خوشی سب کی خوشی اور کسی کا غم سب کا غم۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ایسے رہتے تھے جیسے ایک ہی خاندان کے فرد ہوں۔ لیکن ان ایماندار لوگوں میں جابر نامی ایک شخص رہتا تھا۔ جابر بظاہر ایک عام چرواہا تھا جو ہر روز اپنی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جنگل جاتا تھا، لیکن وہ دل سے صاف نہیں تھا۔ وہ چالاک، دھوکے باز اور لوگوں کو آزمانے والا شخص تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی محبت، معصومیت اور سادگی کو اپنی کمزوری سمجھتے تھے۔ وہ اکثر جھوٹی کہانیاں بنا کر لوگوں کو آزمانے کی کوشش کرتا تھا کہ آیا یہ لوگ واقعی اس کی پرواہ کرتے ہیں یا یہ محض دکھاوا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی چالوں کا کبھی منصفانہ جواب نہیں دیا۔ اس نے اسے برداشت کیا، اس کی مدد کی اور ہمیشہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم سختی کریں گے تو گاؤں کا امن خراب ہو سکتا ہے۔ اس نے جابر کی حرکتوں کو دل پر نہیں لیا، بلکہ دعا کی کہ شاید وہ بھی ایک دن بدل جائے۔ یہ ان کے خلوص کی نشانی تھی۔ ایک دن جابر اپنے کچے مکان کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ اس کے دل میں عجیب و غریب منصوبے پروان چڑھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا یہ محلے کے لوگ واقعی میرے خیر خواہ ہیں یا یہ سب صرف باتیں کرتے ہیں؟ میں ان کا امتحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ کتنے میرے دکھ میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک چال چلی۔ اس نے خود کو بیمار قرار دیا اور محلے میں یہ خبر پھیلائی کہ جابر شدید بیمار ہے۔ یہ سن کر گاؤں والے پریشان ہو گئے۔ سب نے مل کر بحث کی کہ جابر کا خیال رکھا جائے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوائی، پھل اور برکت لے کر جابر کے گھر پہنچنے لگے۔ عورتوں نے کھانا تیار کر کے بھجوایا اور بزرگ آ کر دعائیں دیں۔ اہل علاقہ خلوص کے ساتھ ان کی عیادت کرتے رہے۔ 2-3 دن تک کوئی نہ کوئی ان کی صحت کا حال پوچھنے آتا اور جو کچھ ہو سکتا کرتا، لیکن جابر، جس نے خود جھوٹ بولا تھا، اب بھی سکون سے نہیں تھا۔ ایک دن جب سب چلے گئے تو جابر نے اپنی بیوی سے شکایت کی کہ یہ سب لوگ صرف زبانی ہمدردی کرتے ہیں، کسی نے پیسہ نہیں دیا۔ وہ بیماروں کو تھوڑی سی نقد رقم دیتے۔ اس کی بیوی نے حیرت سے اس کی بات سنی اور اسے نرمی سے سمجھا دیا۔ اپنے خود کسی کے دکھ میں پیسے کب دیے ہیں؟ اس کے باوجود لوگوں نے آپ کا احترام کیا، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کے دروازے پر آئے، جبکہ آپ نے کبھی ان سے نرمی سے بات بھی نہیں کی۔ لیکن ناشکری کا زہر جابر کے دل سے نہ نکلا، اور یہ رویہ اکثر انسان کو ایسی سزا کی طرف لے جاتا ہے جہاں اسے نہ ہمدردی ملتی ہے نہ عزت۔ 2-3 دن کے بعد محلے میں ایک نئی خبر پھیل گئی کہ جابر واقعی بیمار نہیں ہے، بلکہ اس نے سب کو آزمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ اہل علاقہ کو جب اس کا علم ہوا تو سب کے دل غم سے بھر گئے۔ وہ تمام لوگ جو خلوص نیت سے اس کے پاس آئے تھے اور اس کے لیے دعائیں مانگی تھیں، انہیں بہت افسوس ہوا۔ محلے کے بہت سے لوگوں نے جابر سے بات کرنا چھوڑ دی۔ بعض نے اپنی ناراضگی کو اپنے دلوں میں چھپائے رکھا، لیکن اس کے احترام میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ گاؤں کا سکون تو رہا لیکن ان کے دلوں میں تلخی پیدا ہو گئی۔ ایک دن جابر معمول کے مطابق اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ موسم صاف تھا، ماحول پر سکون تھا اور شام ہونے کو تھی، لیکن توبہ کی بجائے آج جابر کے دل میں وہی پرانی چالاکی پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ آج اسے کوئی نیا ڈرامہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ لوگ اب بھی ان پر اس طرح بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ کچھ دیر جنگل میں رکا، پھر اچانک وہ زور زور سے چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، شیر میری بکریوں کو کھا گیا ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ گاؤں کے لوگوں نے آوازیں سنی تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، جابر مشکل میں ہے، کچھ کرو۔ کوئی لاٹھی لے کر نکلا، کسی نے کلہاڑی لے لی اور سب جنگل کی طرف بھاگے۔ جابر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا، تمام بکریاں محفوظ طریقے سے گھوم رہی تھیں، نہ کوئی شیر تھا اور نہ کوئی خطرہ۔ یہ منظر دیکھ کر سب کا دل پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ سب کی آنکھوں میں غصہ، خوف تھا، مایوسی اور اداسی تھی۔ ایک بوڑھے نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، جابر، ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے تھے،
तुमने हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। जाबिर हंस रहा था और सब गमगीन और गुस्से से वापस लौट गए। कुछ दिन गुजरे थे जब जाबिर ने अपनी पुरानी चाल एक बार फिर दोहराने का फैसला किया। रात को जब गांव में खामोशी छा गई तो अचानक जंगल से जाबिर की चीखें सुनाई दी। इसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी कि गांव वाले लम्हा भर के लिए तड़प उठे। आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। बगैर सोचे समझे सब जिस हाल में थे जंगल की तरफ भागे, लेकिन जब सब जंगल पहुंचे तो वही पुराना मंजर उनके सामने था। माहौल पर सुकून था। जाबिर कह रहा था। इसने हंसते हुए कहा, अरे दोस्त, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम लोग अब भी हर बार की तरह भागते हो। कितने मासूम हो तुम सब। इस बार अहल मोहल्ला ने इसे न सिर्फ गालियां दी बल्कि फैसला भी ले लिया। वो सब के सामने मान गए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई वाकई मदद के लिए पुकारेगा तो कोई इसकी मदद को नहीं आएगा। सब ने कहा कि ये शख्स हमारे जज्बात से खेल रहा है, हम उसके मजाक का हिस्सा नहीं बन सकते। हम भूल गए हैं लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद जाबिर ने रात को एक बार फिर वही पुराना ड्रामा दोहराने की कोशिश की। वो जोर से चीखा, मुझे बचाओ, शेर ने हमला कर दिया है, मेरी बकरियां मर गई हैं, मेरी जान को खतरा है। लेकिन इस बार अहल इलाका ने सिर्फ सुनी और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। रात खामोशी से गुजर गई और सुबह जब सूरज निकला तो गांव के चंद लोग हसब मामूल जंगल की तरफ चल पड़े। लेकिन वहां जो मंजर उन्होंने देखा, इसने उनकी आंखों से नींद और दिमाग से खामोशी छीन ली। जाबिर की लाश जंगल में पड़ी थी, खून में डूबा हुआ है। इसकी बकरियां भी मुर्दा हालत में इधर उधर पड़ी थीं। उन पर जंगली दरिंदों ने हमला किया और जाबिर की चीख इस बार सच साबित हुई। मगर अफसोस के सुनने वाला कोई ना था। जाबिर की बीवी को यह खबर मिली तो वो रोती हुई महल्ले के सामने आई। वो चीखने लगी और कहने लगी कि मेरे शौहर को बचाने कोई क्यों नहीं गया, किसी ने इसकी मदद क्यों नहीं की। वो मर गया, इसे दरिंदों ने खा लिया। महल्ले के लोग खामोश खड़े रहे। फिर एक बूढ़ा आदमी आगे आया और धीमे मगर मुअस्सर लहजे में बोला, बेटी, हमने इसे 2 बार बचाने की कोशिश की लेकिन इसने हमारे एतमाद को मजाक समझ लिया। दुनिया की सबसे कीमती चीज अमानत है। यही वो चीज है जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया, जो हमारे गांव की बुनियाद थी। लेकिन तुम्हारे शौहर ने इस एतमाद को पामाल किया, इसे जला दिया। जब इंसान खुद ही अपना एतमाद खत्म कर दे तो वो दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे रख सकता है। हालांकि जाबिर की मौत पर सब गमगीन थे, दिल में उदासी जरूर थी, लेकिन हकीकत भी वही थी। जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार वो खुद था। अगर इसने अपने तर्ज अमल से अवाम का एतमाद ना तोड़ा होता, अगर इसने भरोसे का खेल ना खेला होता तो शायद इसकी जान ना जाती और ना ही इसकी मासूम बकरियां दरिंदों का शिकार बनी होंगी। सच तो यह है कि जब इंसान बार बार दूसरों की मेहरबानियों का इम्तिहान लेता है तो एक दिन वो मेहरबानी इसे छोड़ देती है। तो दोस्तों, ये एक मुख्तसर मगर गहरी सबक आमोज कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। भरोसा वो नाजुक धागा है जो दिल से बंधा है और जब टूटता है तो रिश्ते ही नहीं टूटते, दिल भी जख्मी हो जाते हैं। वो जख्म ऐसे हैं कि मरहम भी नहीं भर सकते। किसी का भरोसा पाना नेमत है और इसे कायम रखना अमानत है। और सबसे अहम बात यह है कि किसी की मोहब्बत का मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची होती है तो दिल जीत लेती है, लेकिन जब वही मोहब्बत टूटकर नफरत में बदल जाए तो दिल भी पत्थर हो जाते हैं। और जब दिल सख्त हो जाए तो ना आवाज आती है, ना शिकायत कबूल होती है। बस मोहब्बत, एतमाद और यकीन को याद रखें। अगर ये चीजें ज़ाय हो जाएं तो सारी दुनिया मिल भी जाएं, फिर वो पहले जैसी नहीं हो सकती। तुम मर जाओगे लेकिन किसी से भरोसा मत खोना, हमेशा कायम रखोगे तो तुम्हारी दोस्ती और रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। अगर आपको उम्वज वकार का ये सबक पसंद आया है तो हमारे चैनल पुराने किस्से को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आइंदा हर नई कहानी अब तक फौरी तौर पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस पैगाम को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस्लाह किसी भी जरिए से होती है। अगर दिल पर असर हो तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल की हर वीडियो आपको बहुत अच्छा सबक देती है।
تو اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو دیکھ لیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔